मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः. My dear students, now we are going to discuss the non-detailed question, non-detailed lessons. This is the first lesson from non-detailed, right? Udyoginam Purusha Simham Upaiti Lakshmihi. ఉద్యోగినం అంటే కష్టపడేవాడికి, ఉద్యమించేవాడికి, పురుష సింహం అంటే మంచిగా కష్టపడి ప్రయత్నించే ఒక సింహం లాంటి పురుషులకి ఉపైతి అంటే చేరుకుంటాయి. ఏం చేరుకుంటాయి? లక్ష్మీ సంపదలు. ఎవరైతే కష్టపడి పనిచేసే పురుష సింహాలు లాంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్లకు సంపదలు వచ్చి వాళ్తాయి. जो हार्ड वर्क मेहनत बहुत करता है, बड़ा दिल जिगर जान सब लगाकर जो काम करता है, उनके लिए जो संपत्ति है वो अपने आप आ जाता है. ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम संस्कृत कथा सप्तति ही, रिटन बाय मंडिकल रामशास्त्री. सो ऐसे हमको 6 lessons in non-detail we have, and each lesson contains 2 questions, and each question gives us 2 marks. So in exam they will give 6 questions from the non-detail area. in non-detail area से हमको 6 questions देंगे, उनमें से हम सिर्फ 4 को अटेंड करना है और 4 × 2 गुणा मीन्स 8 मार्क्स. तो हमारा सिलेबस में इस नॉन डिटेल का उपवाचकम का जो वेटेज है मात्र 8 मार्क्स, ओनली 8 मार्क्स, राइट. नाउ हम इसके स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे. ये स्टोरी ऑलरेडी आपको जो पिछले कक्षाओं में आपने पढ़े होंगे, మీకు ఇంత ముందు ఎక్కడో చోట వినే ఉంటారు ఈ కథ. అయినా సరే మనం సాంస్క్రిట్లో దీన్ని తెలుసుకుందాం. స్టోరీ ఏంటంటే, महिलापुरी అనే ఒక నగరంలో ఒకానొక वणिक ఉండేవాడు. एक महिलापुरी नाम का एक जो शहर में एक वणिक मीन्स मर्चेंट, व्यापारी, वो बिजनेसमैन वो रहता था. उनको చంద్రముఖి నామ్నా భార్య, ఆయనకు చంద్రముఖి అనే ఒక భార్య, సుమతి అనే ఒక కొడుకు, సుమతి అనేది ఒక కొడుకు ఉండేవాడు. వెన్ సుమతి వాజ్ 8 years old, जब वो 5 साल का था, बेचारा ये व्यापारी एक्सपायर हो गया, मर गया अचानक. तब उसने बहुत अकेलापन महसूस किया, बहुत दुख आया. अभी तो बच्चा छोटा है, क्या करे. और कोई जो उसने जो व्यापार में जो भी जो लगाया था वो सब क्या है, जो रिश्तेदार वगैरह सब ने उसको छीन लिया. और जो क्रेडिटर जो होता है ना, जो ऋण देता है, लोन्स देता है, वो सब अपना जो हिस्सा पूरा करके निकाल के इन दोनों को बेचारे रोड पर ला लिया. जब ये सब घर सब कुछ इनका जब खो गया, जब ये सड़क पर आ गए, ये जो चंद्रमुखी और सुमति, इनके पास कोई चारा नहीं बेचारे. लेकिन इनका जो वणिक जो बिजनेसमैन था, इसका एक दोस्त था, खास दोस्त. इसने बहुत बार इनको क्या बोलते हैं उसको, जो सपोर्ट किया था. तो इसलिए ये कभी भी इनके घर आते थे, ये देखते रहते थे इनको. जब इनका जो क्या है, इसने आते जो बहन जी करके वो बात करता था, ये अच्छा उनका रिश्ता अच्छा चलता था. जब ये सड़क पे आ गया, सब कुछ खो गया, तब इन दोनों ने मतलब चंद्रमुखी ने अपना बच्चा को लेकर ये इसका जो दोस्त के पास गया. ठीक है. तो जाने के बाद ये भी जान लिया कि इनका जो खास दोस्त हो एक्सपायर हो गया करके. फिर तब ये बोलती है, वो भैया मेरा हालत अभी ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल कुछ करने के लिए मेरा दिल ध्यान भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कुछ डिसीजन नहीं लेने पा रहा हूँ.
अभी तक जो अपने जो थे वो सब हमको छोड़ दिया, ठीक है। अब कुछ ना कुछ हमको थोड़ा मदद करो। तो हमारे जो घर आते थे, ठीक है, जो बहना बहना करके अच्छा प्यार से बात करते, अभी वो हो गया। अभी मैं आपके घर पे आ गया, आपका शरण मांग रही हूँ मैं, ठीक है, आप मेरे को मदद करो। तब इसने वणिक में भी बहुत अच्छा दिल का है, उसने बोला ओ बहन जी ऐसा मत बोलो, आप ये नहीं सोचना कि आपका कोई नहीं है, मैं आपका भाई हूँ, भाई जैसा हूँ। आप किस लिए चिंता कर रहे हो? आपको तो एक बच्चा है, तो बच्चा जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक तू मेरा घर में रहना, तेरा कोई कुछ भी बोलने वाला नहीं होंगे। और मेरा भी बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को मेरा बच्चे के साथ पढ़ाई में भेजो, मैं पूरा खर्चा मैं निकालूंगा, ठीक है। ऐसा करके बोला उसने। అంటే ఏమైందంటే ఇక్కడ ఈ వణిక్ అనేవాడు ఉన్నాడు, అంటే ఈ వ్యాపారికి చంద్రముఖి సుమతి అనే అంటే చంద్రముఖి అనే భార్య ఉండేది, సుమతి అనే పిల్లగాడు ఉండేవాడు. వీడు 5 ఏళ్ళ ఏట ఈ వ్యాపారి అనుకోకుండా చనిపోయాడు. అప్పుడు వీళ్ళ రిశ్తేదారులు వాళ్ళందరూ కూడా అవి ఇవి ఆపులు ఈపులు అవన్నీ చూపించి పాపం మొత్తం వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న కొద్దిపాటి ఆస్తి కూడా వాళ్ళు మొత్తం కర్పూరం చేసి పడేశారు, మొత్తం లాగేశారు పాపం. లాస్ట్కి వీళ్ళిద్దరిని పాపం రోడ్డు మీదకి వచ్చేలా చేశారు. అప్పుడు ఈ వ్యాపారికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, మంచి జిగిరి దోస్త్. ఈయనకు చాలాసార్లు సాయం చేశాడు. అయితే ఈయన చాలాసార్లు వస్తుండేవాళ్ళు ఇంటికి, వచ్చినప్పుడల్లా చెల్లెమ్మ బావగారు అని చెప్పి ఆ విధంగా వరుసలు కలిపి మంచి చక్కగా మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈమెకు అందరూ మోసం చేశారు పాపం. అప్పుడు ఈమెం చేసిందంటే ఈ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి తన కొడుకును వెంటబెట్టుకుని ఈ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగిందనమాట, భయ్యా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయలేని పరిస్థితులు ఉన్నా, దుఃఖంతో ఉన్నాను, నాకేం చేయాలో పోవట్లేదు, అక్కడ చూస్తేనో మొత్తం మాకేం లేకుండా చేశారు మా బంధువులు మిత్రులందరూ కూడా, ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, నేను నీ శరణ్ వచ్చాను, మీ దగ్గరికి వచ్చాను, సో మీరు నన్ను కాపాడండి, నా కుటుంబాన్ని కాపాడండి అని అడిగింది పాపం. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఈయన చాలా మంచి మనసు ఉన్నవాడు, ఓ చెల్లమ్మ ఎందుకు కంగాపడతామ్మా, ఎవరు లేరని ఎందుకు బాధపడతావు, నేనున్నా కదా మీ అన్నలాంటి వాడిని, అందరూ ఇంత బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నీకు ఆల్రెడీ కొడుకున్నాడు ఒకడు, వాడు నీ బాగోగులు చూసుకుంటాడు, వాడిని కొద్దిగా పెరగని ఎదగని వాడిని కొద్దిగా, నువ్వు ఒక పని చేయి, నాకు కూడా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఇంట్లో, వీడు ఎదిగేంత వరకు మా ఇంట్లోనే ఉంటాడు మంచిగా, మా పిల్లలతో పాటు చదువుకుంటాడు, మా పిల్లలతో పాటు వాడు స్కూల్కి వేస్తాడు, వీడి మొత్తం ఖర్చు నీ ఖర్చు మొత్తం కూడా ఒక అన్నలాగా నేను భరిస్తాను, అర్థమైందా? సో మీరు బాధపడకండి, మా ఇంట్లోనే ఉండండి, మీకు నేను షెల్టర్ ఇస్తాను అని చెప్పి చక్కగా తన యొక్క ఔదార్యాన్ని చూపెట్టాడు. అప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా పాపం వీళ్ళ ఇంట్లోకి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఇక ఈయన మంచి చక్కగా వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు ఈ పిల్లగాడిని కూడా సుమతిని కూడా మంచిగా స్కూల్ పంపాడు, మొత్తం ఫీజులంతా ఆయన కట్టుకున్నాడు పాపం. ఇక వీడు కూడా మంచి చాలా షార్ప్ అనమాట, వీడు చిన్నప్పటి నుండే. ఇక వీడు కూడా వీళ్ళ పిల్లలతో పాటుగా మంచి స్కూల్కి వచ్చేవాడు, చదువులు ఆటల్లో అన్నిట్లో ఫస్ట్ మనోడు. ఇక ఈయన కూడా చాలా సంబరపడిపోయాడు, తల్లి కూడా చాలా సంబరపడిపోయేది, వాడి మార్కులు షీట్ అవన్నీ చూసి, వాడి యొక్క ఉత్సాహం అవంతా చూసి చక్కగా సంతోషపడేవాడు. అట్లా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఎప్పుడైతే వీడు యుక్త వయసుకు వచ్చాడో, వీడు ఒక 16-17 ఏళ్ళకి వచ్చాడు సుమతి. అప్పుడు ఈ చంద్రముఖి సుమతిని పిలిచి, బిడ్డ నువ్వు పెద్దవాడు అయిపోయావు, ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మనం ఈ ఇంట్లో మనకు ఒక బంధువులు కానటువంటి బంధువు ఇంట్లో మనం ఉంటున్నాం, ఈయన చాలా ప్రేమగా మనల్ని ఆదరించాడు, సో నువ్వు అప్పుడు చిన్నపిల్లవాడు కాబట్టి వీళ్ళ మీద ఉన్నాం, ఇప్పటికీ మన ఖర్చు కూడా ఎక్కువైపోయింది బాబా, మనం ఇంకెంతకని వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతాం, ఇప్పుడు నువ్వు మంచిగా కష్టపడే ఏజ్కి వచ్చావు, మన పూర్వీకులంతా కూడా వ్యాపారస్తులే, సో నీవు కూడా మన వృత్తిని ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు చేపట్టు, ఇప్పటికీ ఈయన మనకెంతో ఇచ్చాడు మనకు, మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టుబడి కోసం అడగడం బాగుండదు, ఒక పని చేయనా, ఇక్కడ పక్కన కుండిన పట్టణం అని ఒక ఊరుంది, అక్కడ ధనపాలకుడు అని ఒక వ్యాపారి ఉన్నాడు, వాడికి ఎంత ఔదార్యం అంటే ఈయన దగ్గరికి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వ్యాపారం ప్రారంభిద్దామని పోయిన వాళ్ళు పోయి, అయ్యా మాకేమైనా సాయం చేయండి, మేము వ్యాపారం చేస్తామంటే ఈయన ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చేవాడు, ఇచ్చి వాళ్ళతోటి ఆయన వ్యాపారం పెట్టించేవాడు, వాళ్ళందులో మంచి చక్కగా
రాణించి వాళ్ళు మంచిగా సంపాదనలో పడ్డ తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు తమ తీసుకున్న ధనాన్ని మళ్ళీ ఈయనకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు, అది కూడా వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్. సో నీవు కూడా ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి పోయి హెల్ప్ అడుగు. మన నాన్న కూడా 1-2 సార్లు పోయాడు ఆయన దగ్గరికి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు. సో నువ్వు కూడా వెళ్ళి చెప్పు, ఆయన నీకు ఏదో కొంత సాయం చేస్తాడు. ఆ డబ్బుతో నువ్వు వ్యాపారం చేసి వృద్ధిలోకి వచ్చి ఆయన అప్పు తీర్చి కొద్దిగా మనం వీళ్ళకు కూడా కొద్దిగా మనం రుణపడి ఉన్నాం, అందరం మంచి కలిసి ఉందాం ఇక్కడ తర్వాత, రైట్ అని చెప్పి ఆమె కొడుకుని ప్రేరేపిస్తుంది. సో इधर क्या हुआ, फिर मैं हिंदी में बता रहा हूँ. जब इनका घर आए थे जब दोनों, तब इसने बोला कि आओ बहन जी चिंता मत करो, मेरा घर में मेरा भी बच्चे हैं, पढ़ने वाला है, उनके साथ मैं स्कूल भेजूंगा अपना बच्चे को, उनके साथ पढ़ेगा, कोई बात नहीं, उनका खर्चा पूरा मैं भरूंगा करके जो बोल दिया. फिर ऐसे स्कूल में ज्वाइन कराया और पढ़ाई लिखाई सब कुछ शुरू हो गया. और ये जो सुमति तो बड़ा चतुर है, बड़ा शार्प है, वो पढ़ाई में लिखने में उसको याद रखने में और इसका खेल कूद में ज़बरदस्त इसने वो बन गया उसमें. फिर इसने जब ये 15-20 साल का 15-16 साल का जब हुआ था, तब इसका मदर ने इनको बुला के बोलती है, बेटे अभी तू कमाने का स्टेज में आए हो, अभी तक ये जो फ्रेंड है, जो मामा है, वो मामा हमारे लिए बहुत कुछ किया है. अभी तू कमाने का जब स्टेज में आने के बाद भी हम इनके घर में रहना, इनके ऊपर निर्भर होना वो अच्छा नहीं है. सो इसलिए तो कुंडिनपत्र में जाओ, वहाँ पे एक धनपालक का नाम का एक वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो इतना अच्छा दिल का है, उसके पास कोई भी जाए चाहे जाने या अनजाने, वो जाके अगर उसका कुछ पैसा मांगते हैं, मैं कोई नया व्यापार शुरू करना चाहता हूँ, ऐसा कर उनको पूछने से ये बेहिचक बेसोच उससे उनको पैसा देते थे, वो भी विदाउट इंटरेस्ट. और जब वो बिजनेस शुरू करके जब वो पैसा कमाने लगता है, एकदम अच्छा स्थिर होने थे, स्टेट वो फिक्स हो जाता है, तब इन लोग वापस आके इनसे जितना लिया पैसा उतना ही दे के इनको चले जाते थे वो. सो ऐसा जो धनपालक है उसके पास तू जाओ, जाके उससे कुछ पैसा वगैरह मांगो, उसके बाद तू बिजनेस स्टार्ट करो, फिर पैसा कमाओ, फिर उनका जो वापस करो, फिर जब इधर आ जाओ फिर हम सब फिर एक अच्छा ज़िंदगी बिताएंगे करके उसने इसको सजेशन दिया. इसने बोला ठीक है मम्मी मैं ऐसे जाऊंगा करके. फिर वो मम्मी का आशीर्वाद ले लिया, मामा का आशीर्वाद ले लिया, सबको टाटा बाय बाय करके कुंडिनपत्र में गए. किसके पास, धनपालक के पास. जब ये गया था तब भी और एक जो धनपालक था वो उसके साथ कोई और एक था, एक जो भिखारी जैसा खड़ा है, वो दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है. ये दूर से ऐसे देख रहा है उनको, इनके धनपालक इसके साथ और एक जो आदमी था वो दोनों का कन्वर्सेशन सुन रही है. ये बोल रहा है उससे, जो आदमी उसके पास था, बोलता है यार तेरे कितने बार पैसा दे दूं, तो जब भी मैं देता हूँ मतलब वो पैसा ले जाते हो, तू खाता पीता तो नहीं, लेकिन तेरे को बिजनेस चलाना आता नहीं है, लेकिन बिजनेस में लगा रहे हो और तू लॉस हो रहे हो. मैं अभी तक 3-4 बार दे दिया और 3-4 बार तू मेरा पैसा सारे बर्बाद कर दिया, फिर अभी आए हो पैसा लेने के लिए, मैं कैसे दे दूं मैं तेरे को. अरे भाई अगर कोई अकल होता है ना किसी बिजनेसमैन को, उनको पैसे की जरूरत नहीं है, एक मरा हुआ चूहा होने से भी वो एकदम बिजनेस करके वो सुखी रह सकता है, वो बिल्कुल खुश रह सकता है. ठीक है, और तू इस बार दोबारा मेरे पास मत आना, तू भाग जाओ करके उसको भगा दिया. ये पूरा कहानी कन्वर्सेशन ये सुन रहा था दूर से खड़ा होकर. फिर ये चुपचाप उसके पास गया, जाने को बोलता है, ये पूछा हाँ बेटे क्या चाहिए तेरे को. फिर इसने प्रणाम करके, और शेट्टी जी मैं फलाना गांव से आया हूँ, मैं फलाना उनका लड़का हूँ, मैं मेरा मदर ऐसा है, मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरे को आपका सहायता चाहिए. बोला ठीक है कितना दूँ तेरे को, क्या चाहिए करके उसने पूछा धनपालक ने. इसने बोला कुछ भी नहीं चाहिए श्रेष्ठ जी, मेरे को कहीं ना कहीं से एक मरा हुआ चूहा को दे दो बस, दर साहब. फिर उसने बोला अरे इसका मतलब, इसने सोचा अभी तो मैं उसको जो डांट रहा था ये बात सुन के ये मेरे ऊपर मजाक कर रहा है, ये मेरे ऊपर हंसी मजाक उठा रहा करके उसने सोचा. फिर बोलता है रे बेटे क्या बोल रहे थे,
तो अभी जो मैं उनको बोला था वो बात सुन के फिर मेरे को फिर दोहरा रहे बात। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुना तो जरूर, वो तो है, ठीक है, आपने सही बोला। आप उनको जो डांट रहे थे ना, वो बात सारे में सुन लिया। आपने वो बोला है ना जो वर्ड, जिसको दिमाग है, जिसके पास दिमाग है, वो मरा हुआ चूहा के साथ भी बिजनेस करके सुखी हो सकता है। तो मैं क्यों नहीं बनूं? आपका बात को मैं क्यों नहीं सच करूं? आप तो ऐसे बातों में बोल दिया, लेकिन मैं आपके बात को सच करके दिखाऊंगा। तो मेरे को एक मरा हुआ चूहा दे दो बोला। उसने एकदम सरप्राइज हो गया। वो अभी तक जो भी आता था उसके पास सभी पैसा लेके जाते थे, लेकिन ऐसा मरा हुआ चूहा कोई लेके नहीं गया। फिर उसने बोला चलो ठीक है, इसका स्किल कैसा है करके उसने क्या सोचा, फिर उसने कहीं ना कहीं से एक जो मरा हुआ चूहा को लेके इसको दे दिया। फिर इसने उसको एक पेपर में लपेटा और एक चौराहे में जाके बैठ गया। सो बैठने के बाद कुछ देर के बाद एक जो आदमी आता, उसके पास एक जो वाटर बॉटल में वाटर था और कुछ एक पैकेट में दाने थे। वो ऐसा कुछ दूसरा किसी काम के लिए आता है, इसके लिए नहीं। लेकिन वो जाते जाते जब देखा तो इसने एक जगह ऐसे पेपर के ऊपर वो मरा हुआ चूहा को रख के ऐसे बैठा था ये लड़का। फिर उसने आके पूछा, अरे भाई तू ये इधर क्या कर रहे तू? बोला मैं ये मरा हुआ चूहा को मैं क्या बोलते इसको सेल करना चाहता हूँ। फिर उसने बोला तेरा दिमाग खराब है क्या? बोला अरे यार तू मेरे पीछे पड़ो, तू चले जाओ यहाँ से, मेरे को मेरा धंधा करने दो बोला इसने। फिर उसको याद आया था कि उसके घर में एक जो उसका पालतू बिल्ली है, उसको 3-4 दिन से खाना नहीं है, उसको चूहा नहीं मिल रहा है। फिर उसने बोला चलो ठीक है, मेरे को चूहा दे दो बोला, मेरा घर में वो बिल्ली है वो उसको खाने के लिए। फिर उसने बोला मैं ऐसा कैसे दे दूँ भाई, कुछ ना कुछ दो मेरे को बोला। फिर उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मरा हुआ चूहा के लिए कोई पैसा लेता है क्या? इसने बोला अरे लेना है तो ले लो, नहीं तो मत लो। फिर उसने क्या किया, चलो ठीक है ये मूंगफली का पैकेट ले लो बोला। फिर बोलते नहीं ये भी नहीं, मेरे को वाटर भी दे दो बोला। फिर उसने मूंगफली का पैकेट इतना सा बड़ा था वो दे दिया और वाटर का बॉटल भी दे दिया, वो चूहा को ले गया। फिर इसने लड़के ने क्या किया, वो मूंगफली को जो पैकेट था और उसको चाना का पैकेट था और जो वाटर बॉटल को लेके और थोड़ा दूर जाके उधर बैठ गया। वहाँ से जो लकड़ी, जो लकड़फाड़ बोलते हैं, जो लकड़ी जो जंगल में काट के फिर उसको सुखा के फिर उसको शहर में गांव में जो बेचते थे, जो उन लोग आए थे। फिर उन लोग भी बड़ा सुबह से काम कर रहे थे, उसको भी प्याज और थोड़ा भूख लगा तो इसने बोला इनके पास आया। फिर आते ही इसने बोला, उनने बोला अरे भाई थोड़ा पानी दे दो बोला ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे को एक लकड़ी दे दो भर के बोला। फिर उसने एक लकड़ी ले लिया, फिर उसने थोड़ा पानी थोड़ा मूंगफली ऐसा करके उसने उधर एक इतना ढेर सारा लगा दिया उसने उतने में से। फिर इसने क्या किया, उस ऐसा करके वो लकड़ी को ले गया, लेने के बाद फिर उसने फिर मूंगफली फिर वाटर का बॉटल खरीद लिया। फिर कुछ उसने फिर डबल रेट में उस लकड़ी को फिर बेच दिया, फिर पैसा आ गया। फिर आके फिर उधर ही बैठ गया। फिर जैसे वो आ रहे तब इनको जो पानी पी रहा है, खाना खा रहा है और जो वो लकड़ी का जो है ना वो देते जा रहे एक एक पीस करके। ऐसा इसने सारे पूरा लकड़ी को पूरा इकट्ठा कर दिया एक जगह, अच्छा सा उसको वो सुरक्षित में जगह में रख दिया। फिर कुछ देर के बाद उधर जो बारिश का सीजन आए थे तो बारिश ज़बरदस्त हो रहा था, तब कहीं भी जो सूखा लकड़ी नहीं मिलती थी, तब उन सब लोग पता चल गया कि इस लड़का ने वो रख दिया एक जगह। फिर इनके पास आए थे, फिर उसने बोला भैया अभी जो रेट चल रहा है उसका डबल ट्रिपल मांगा इसने, उसमें तो होता है। फिर उन लोगों ने सब जो पैसा जो देना था उससे डबल ट्रिपल लेके इस लकड़ी को ले गया। फिर ऐसा इसने धीरे धीरे एक जो टिम्बर फार्म उसने एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, ऐसा इसने पैसा कमाया। तो इसलिए बोलते हैं जिसको जिनको पास जो बुद्धि होता है वो कहीं ना कहीं से भी कैसे मतलब किसी न किसी हालत में वो जी सकता है। वो भी नॉर्मल जिंदगी नहीं है, एकदम ठाठ से जी सकता है वो। यह है इसका जो मतलब है। अभी तेलुगु में भी बताऊंगा क्योंकि थोड़ी तेलुगु में भी रहेगा। ఎప్పుడైతే ఈమె చెప్పిందో నాయన బిడ్డ నువ్వు పెద్దవాడివయ్యావురా, నువ్వు ధనపాలకుడి దగ్గరికి పో, ఆయన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని నువ్వు బిజినెస్ చేయరా అంటే సరే అని చెప్పి ఈయన పోయాడు పాప. పోయినప్పుడు
వాడు ఎవరితోటో గొడవ పడుతున్నాడు. అరే నీకు ఎన్నిసార్లు ఇచ్చినా డబ్బులు ఇచ్చినా నువ్వు అన్నీ నాశనం చేస్తున్నావురా, నువ్వు వ్యాపారాన్ని చేయడం రాదు, నువ్వు నష్టం తెస్తున్నావు, అసలు నువ్వు మన కులంలో ఎట్లా పుట్టావురా నాయన, అసలు మన కులంలో వాళ్ళు ఎట్లుంటారంటే అసలు తెలివిగలవాడైతే వాడు చచ్చిన ఎలుకతో కూడా వ్యాపారం చేసి సుఖంగా ఉంటాడురా, మరి నీకు ఇంత డబ్బులు ఇస్తున్నా కానీ నువ్వేంటి ఏం చేయలేకపోతున్నావు, ఇంకోసారి నా దగ్గరికి రాకు అని చెప్పి పంపించాడు పాపం. ఆ మాటలన్నీ సుమతి విన్నాడు. విని ఆ ధనపాలకుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి వాడు అడిగాడు ధనపాలకుడు, బిడ్డ ఏంట్రా ఇట్లా వచ్చావు, ఏం సంగతి, ఏం కావాలి, ఎవరు నువ్వు అన్నాడు. అంటే వీడు చెప్పాడు, సార్ మా ఫాదర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు, మా అమ్మ చంద్రముఖి, నా పేరు సుమతి, మేము పలానా గ్రామం ఇట్టయింది మేము, సో నేను ఇప్పుడు బిజినెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నాకు మీ సహాయం అవసరం అన్నాడు. ఆయన అన్నాడు సంతోషపడి, సరే ఎంత కావాలి అన్నాడు. డబ్బు ఎంత కావాలన్నాడు. అంటే ఈయనన్నాడు, నాకు డబ్బేం అక్కర్లేదు శెట్టి గారు, నాకు ఒక చచ్చిన ఎలుకుంటే ఇవ్వండి, దాంతో నేను బిజినెస్ చేస్తాను అన్నాడు. ఎగ్దమ్ ఈయన ఎగిరిపడ్డాడు. అరే ఏం మాట్లాడుతున్నాను, ఇప్పుడు నేను వాడిని తిట్లని నువ్వు చాటుకు ఉండి విన్నావా అన్నాడు. అంటే లేదు సార్ నేను ఇక్కడే ఉండి విన్నాను అన్నాడు. అంటే నేనేదో ఫ్లోలో అన్నాను అట్లా, చచ్చిన ఎలుకతో కూడా బుద్ధి కనుక ఉన్నవాడైతే చచ్చిన ఎలుకతో కూడా వ్యాపారం చేసి సుఖంగా ఉంటాడని ఏదో అట్లా ఫ్లోలో అన్నాను తప్పితే అట్లా ఎవరైనా సాధిస్తారా అంటే, అప్పుడు వీడన్నాడు ఈ సుమతి, ఏమో సార్ నా ప్రయత్నం నేను చేస్తా, మీ యథాలాపంగా వచ్చిన మీ మాట ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను నిజం చేసి చూపించాలని నాకు అనిపించింది, సో మీరు నాకు డబ్బులు ఏమి వద్దు, ఒక చచ్చిన ఎలుక ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. అనగానే వాడు కూడా చాలా సంతోషపడ్డాడు. వీడే ఫస్ట్ పర్సన్ నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళలో డబ్బు అడగకుండా ఒక చచ్చిన ఎలుక అడిగినోడు వీడొక్కడే అనుకున్నాడు. అనుకుని ఏదో సరదాగా ఉంటుందిలే అని చెప్పి వెంటనే ఒక అటు ఇటు చేసి ఎవరినో పట్టుకుని లాస్ట్కు ఒక చచ్చిన ఎలుకని తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. ఈ పిల్లగాడు ఏం చేశాడు, దాన్ని ఒక మంచి పేపర్లో చుట్టి ఒక మంచి చౌరస్తా దగ్గర పోయి కూర్చున్నాడు. ఆ టైంలో వాడోడో వచ్చాడు. వాడి చేతిలో ఒక చాణాక అది అంటే మూంపల్లి ప్యాకెట్ ఒకటి వాటర్ బాటిల్ ఉంది అన్నమాట వాడి దగ్గర. వాడు రాగానే వాడు వచ్చి విన్నాడు, ఇక్కడెందుకు కూర్చున్నావు దాన్ని పెట్టుకుని అన్నాడు. అంటే నేను దీన్ని బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నాడు. అంటే వాడికి వెంటనే వాడి ఇంట్లో ఒక పిల్లి గుర్తొచ్చింది. అది పాపం ఎలకలనేది ఉంటుంది, వేరే ఏం తినదు అనమాట. అయితే దానికి 2 రోజుల నుండి పాపం అన్నం లేదు. వాడు అన్నాడు, అరే భయ్ నాకు ఈ ఎలకనిస్తావా, నేను తీసుకెళ్తా అన్నాడు. అంటే నువ్వు ఉట్టికి ఇవ్వను అన్నాడు. మరి నీకేం కావాలి అన్నాడు. అంటే నువ్వు ఆ మూంపల్లి ప్యాకెట్ వాటర్ ఇక్కడ ఇచ్చిపో, ఇది తీసుకుపో అని చెప్పాడు. వాడేం చేశాడు, సరే అని చెప్పి ఆ ప్యాకెట్ వాటర్ అక్కడ పెట్టి ఆ చచ్చిన ఎలకని తీసుకెళ్ళాడు. వీడు మళ్ళీ అక్కడి నుండి లేచి అక్కడ కట్టెలు కొట్టుకునే వాళ్ళు వచ్చే దారిలో కూర్చున్నాడు. వాళ్ళు అడవి నుండి కట్టెలు కొట్టుకొస్తుంటారు అనమాట. వాళ్ళు ఆకలి, వాళ్ళు ఎప్పుడూ పొద్దున పోయారు, వాళ్ళు తీసుకుపోయినవన్నీ అయిపోయినాయి, తినేవి అయిపోయినాయి, తాగివి అయిపోయినాయి. వీడిని చూడగానే వాడికి ప్రాణాలు లేచొచ్చినాయి. వెంటనే అరే బిడ్డ కొద్దిగా మూంపల్లి పెట్టరా అన్నారు. అంటే నో అక్కడ 2 కట్టెలు పెట్టన్నాడు. అనగానే వాళ్ళు 2 కట్టెలు పెట్టగానే ఇంత మూంపల్లి ఇచ్చాడు. అరే వాటర్ పోయిరా, ఇంకో 2 కట్టెలు పెట్టు. అట్లా వీడు వాళ్ళ దగ్గర కట్టెలు వసూలు చేసి ఈ మూంపల్లి ఈ యొక్క వాటర్ని వాడు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడు వాళ్ళకి. ఆ విధంగా మంచిగా వాడి దగ్గర పెద్ద ఇంత మోపైంది, కట్టెలు మోపైంది బ్రహ్మాండంగా. వీడేం చేశాడు, దాన్ని తీసుకుపోయి అందులో కొన్ని కట్టెలు దాచి కొన్ని కట్టెలు అమ్మేశాడు. అమ్మి మళ్ళీ వాటర్ బాటిల్ మళ్ళీ మూంపల్లి మళ్ళీ వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాడు. అట్లా రోజు వాడు ఇన్ని కట్టెలు మంచిగా పోగు చేసి ఒక పెద్ద ఓ చోట సురక్షితంగా పెట్టాడు. మంచి ఎండిపోయిన కట్టెలు మంచిగా చక్కగా ఓ చోట సురక్షితంగా పెట్టాడు. ఒకసారి పెద్ద వర్షం పడి ఆ సిటీ అంతా మొత్తం అంత జలమయం అయిపోయింది. ఎక్కడ కూడా ఎండుగడ్డి కూడా కనపడట్లేదు. ఆ టైంలో అందరూ వీడి దగ్గరకు వచ్చి కట్టెలు ఉన్నాయంటే ఉన్నాయంటాడు. అంటే మరి ఇవ్వు అంటే అప్పుడు మార్కెట్కు ఉన్న రేటుకి వీడు 3-4 ఇంతలకు ఆ కట్టెలు మొత్తం అమ్ముకున్నాడు. ఆ విధంగా వాడు అక్కడ పెద్ద చిన్నగా కట్టెల షాపే లాస్ట్గా పెద్ద టింబర్ డిపో వీడు ఓపెన్ చేశాడు అనమాట. ఆ విధంగా వీడు సక్సెస్ అయ్యాడు లైఫ్లో. ఇది స్టోరీ, రైట్. ఇందులో మనకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట. అవేంటంటే ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, వడినః పత్నిక, ఈ వ్యాపారి యొక్క భార్య ఎవరు అంటే చంద్రముఖి. తయోః పుత్రస్య నామకిం, వీళ్ళ కొడుకు పేరేంటి అంటే సుమతి అని రాయాలి. రాస్తే 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నిపుణః చేత్ వణిక కిం కృత్వా సుఖీ భవతి. మంచి బుద్ధిన్నవాడైతే, నిపుణుడైతే, నైపుణ్యంగా ఉన్నవాడైతే
ఒక వ్యాపారి ఏం చేసి సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు అంటే మృతేన మూషికేన అపి కృత్వ వాణిజ్యం కృత్వ అని ఉంటుందన్నమాట. అంటే చనిపోయిన ఎలకతోటి కూడా వాణిజ్యం కృత్వ చేసి సుఖీభవతి సుఖంగా ఉంటాడు. ఇది ఈ యొక్క లెసన్లో ఉన్న 2 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్. వీటిని బాగా చదవండి, మంచిగా మీకు మార్క్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.